ভোটের মধ্যেই রাহুলের অস্ত্রে শান মোদির। এবার আম্বানি আদানির সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভোটের মধ্যে রাহুল গান্ধীর অস্ত্রে শান দিলেন নরেন্দ্র মোদী। আম্বানি আদানির সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী। তেলেঙ্গানার সভা থেকে পাল্টা আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। তেলেঙ্গানা সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আম্বানি আদানির সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে সরব হয়েছেন। তিনি বলছেন গত 5 বছর ধরে আম্বানি আদানিকে আক্রমণ করেছেন শেহজাদা। ভোট ঘোষণার পর থেকেই চুপ কেন? গোপনে কি চুক্তি হয়েছে? আম্বানি আদানির থেকে কত টাকা নিয়েছেন বলুন শেহজাদা। মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি আরো বলছেন কত কালো টাকা পেয়েছে কংগ্রেস, হঠাৎ কেন আম্বানি আদানিকে আক্রমণ করা বন্ধ করে দিলেন। তেলেঙ্গানার সভা থেকে আক্রমণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। আম্বানি আদানির সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে এবার সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভোট ঘোষণার পর থেকে কেন চুপ? গোপনে কি চুক্তি হয়েছে? গত 5 বছর ধরে আম্বানি আদানিকে আক্রমণ করেছেন শেহজাদা। ভোট ঘোষণার পর থেকে চুপ কেন? গোপনে কি চুক্তি হয়েছে? পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে বলুন দেশের সম্পদ কাদের দিয়েছেন, পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। प्रधानमंत्री ने आज एक बात कह दी है कि शहजादे अंबानी अडानी का आप नाम नहीं लेते, उनके पास कितना माल आ चुका है। मैं सवाल आपसे बुनियादी मुद्दे पर करता लेकिन आपने मैं प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करना चाहती हूँ, हमारे देश के शहंशाह जी से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो देश की सारी संपत्ति है उन्होंने किसको दी है। ये देश के सामने एक बार मंच पे बोल दें कि देश का कोयला, देश का पावर, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश की सड़कें आज किसको सौंप दी गई हैं। ये एक बार कह दे, मेरी चुनौती है, मंच पे कह दें, फिर उनके सारे सवालों का जवाब आ जाए। वो कहते प्रधानमंत्री जी अचानक इतनी सफाई क्यों देने लगे हैं? अचानक इतनी सफाई क्यों देने क्या लग रहा है आप? लोग सच्चाई समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं उनके साथ के भैया इनके लोग समझ रहे हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि उनकी जो मूल सुविधाएं हैं वो नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 5 किलो का एक राशन का बोरा पकड़ा के कह रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ और हम अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सब कुछ दे देंगे, उनके कर्ज माफ भी कर देंगे, किसानों के नहीं करेंगे। किसान जूझ रहा है, महंगाई इतनी है, कमा नहीं पा रहा है, मजदूर कमा नहीं पा रहा है, इनके लिए क्या स्कीम है? प्रधानमंत्री जी और उनके सारे नेताओं ने देश का ध्यान भटकाने के अलावा इन 10 सालों में क्या किया है? आज जनता पूछ रही है, जनता जानना चाहती है। ভোটের মধ্যে তেলেঙ্গানার সভা থেকে রাহুল গান্ধীর অস্ত্রে শান দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার আম্বানি আদানির সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে সরব হলেন তিনি। তিনি বলছেন গত 5 বছর ধরে যে আম্বানি আদানিকে আক্রমণ করেছেন শেহজাদা, ভোট ঘোষণার পর থেকে কেন চুপ? গোপনে কি চুক্তি হয়েছে? প্রশ্ন নরেন্দ্র মোদী। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से एक ही माला जपते थे।
5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। ভোটের মধ্যে তেলেঙ্গানা সভা থেকে এবার রাহুল গান্ধীর অস্ত্রেই রাহুল গান্ধীকে শান দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আম্বানি আদানির সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে সরব হলেন তিনি বলছেন গত 5 বছর ধরে আম্বানি আদানিকে আক্রমণ করেছেন শেহজাদা। ভোট ঘোষণার পর থেকে চুপ কেন, গোপনে কি চুক্তি হয়েছে, এই প্রশ্ন তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তেলেঙ্গানা সভা থেকে তিনি বলছেন আম্বানি আদানির থেকে কত টাকা নিয়েছেন বলুন শেহজাদা। দেখুন, আমার কথাটা বলতে অত্যন্ত খারাপ লাগে যে প্রধানমন্ত্রী যদি বারফাট্টাই বলে একটা শব্দ বুঝেছেন তো, বারফাট্টাইয়ের মতন কথা বলেন, রকেট ছেলেদের মতন কথা বলেন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী পদটা কলুষিত হয়, দেশের পক্ষে সেটা অত্যন্ত খারাপ। প্রধানমন্ত্রী গতবার নির্বাচনে এসে দিদি ও দিদি বলে যে হাঁক পারতেন, ওটাকে আমি অসভ্যতা বলে মনে করি। ঠিক তেমন করে অনেক ছোট সেই তুলনায় কিন্তু রাহুল গান্ধীকে পাপ্পু বলে শুরু করে আজকে হঠাৎ আদানির প্রসঙ্গ টেনে শাহজাদা বলতে শুরু করে দিলেন। শব্দ বাছাই করে আদানি এবং তার সঙ্গে রাহুল গান্ধীকে জড়িয়ে শাহজাদা, এটা বারফাট্টাই মনোভাব। সারা দেশ জানে মোদিজির আচ্ছে দিন মানে আদানি আমদানির আচ্ছে দিন, এবং মোদিজিকে সবচাইতে সঙ্গে থেকে সাহায্য করেছে আদানি পাল্টা সাহায্য পাবার জন্য, এবং সেটা আদানির ব্যালেন্স শিট দেখলেও বোঝা যায়, অন্য কিছু দেখলেও বোঝা যায়। সারা পৃথিবীতে 2 নম্বর হয়ে গেল। তারপর দেখা গেল তার মধ্যে প্রচুর জল মিশিয়ে তালগোল করে প্রতারণা করা আছে, এবং সেই প্রতারক যারা তারা নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গী। সেই নরেন্দ্র মোদী উত্তর না দিতে পেরে, উত্তর দেবার কোনো কথা না বুঝতে পেরে, কেন তার সঙ্গে আদানি এসব না বলতে পারার কারণে এখন একই রকম গতবার দিদি করেছেন, দিদিকে ভয় পাচ্ছিলেন বা কিছু একটা করছিলেন বা যে কোনো কারণে মনে করছিলেন যে ওটাই অভ্যাস। এবার এখন রাহুল গান্ধীকে যেভাবে উনি বলছেন আদানিকে জড়িয়ে, তা লোকে বুঝতে পারছে যে আসলে রাহুল গান্ধীর নামে বোধহয় ভয় পাচ্ছেন, আসলে ইন্ডিয়া ব্লককে উনি ভয় পাচ্ছেন। বাম কংগ্রেস সহ সারা ভারতবর্ষে যেভাবে চলছে তাতে উনি ভয় পাচ্ছেন। সঙ্গে অনেকগুলো দল আছে, তৃণমূলের মতন কেউ মোদিজির সঙ্গে থাকলেও আঞ্চলিক দল সবাই তো মোদিজির সঙ্গে নেই। আর উনি 400 গল্প ছেড়ে 300 কেন জিতবেন না, এটা যত বুঝে যাচ্ছেন তত আজে বাজে কথা বলছেন। এটা প্রধানমন্ত্রী পদবাচ্য নয়। অনেক ধন্যবাদ সুজন বাবু আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন রাহুলের অস্ত্রেই রাহুলকে নিশানা করছেন, তখন পাল্টা উত্তর এসেছে কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও। প্রশ্ন এমন করা উচিত যে দুর্নীতিগ্রস্তকেও সাফাই দিতে হবে। এখনো এটাই প্রশ্ন, মোদীর সঙ্গে আদানির সম্পর্ক কি? নরেন্দ্র মোদী আদানি আম্বানির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করছেন। আদানি আম্বানি বস্তা ভরে কালো টাকা দেন, অভিযোগ স্বয়ং মোদীর। অবশেষে রাহুল প্রধানমন্ত্রীকে দুর্নীতির কথা প্রকাশ করতে বাধ্য করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে পাল্টা আক্রমণ কংগ্রেসের। প্রধানমন্ত্রী যখন রাহুল গান্ধীর অস্ত্রে রাহুল গান্ধীকে নিশানা করছেন, তখন কংগ্রেসের তরফ থেকে পাল্টা উত্তর। অবশেষে রাহুল প্রধানমন্ত্রীকে দুর্নীতির কথা প্রকাশ করতে বাধ্য করেছেন। কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলা হচ্ছে, প্রশ্ন এমন করা উচিত যে দুর্নীতিগ্রস্তকেও সাফাই দিতে হবে। এখনো এটাই প্রশ্ন, মোদীর সঙ্গে আদানির সম্পর্ক কি? নরেন্দ্র মোদী আদানি আম্বানির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করছেন। আম্বানি আদানি বস্তা ভরে কালো টাকা দেন, অভিযোগ স্বয়ং মোদীর। অবশেষে রাহুল প্রধানমন্ত্রীকে দুর্নীতির কথা প্রকাশ করতে বাধ্য করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে পাল্টা আক্রমণ কংগ্রেসের।
56 ইঞ্চি ভয় পেয়েছে। রাহুল গান্ধীর ভূত এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। হারবে জেনে হারের ভয়ে এখন রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করছে। ভারতবর্ষের মানুষ তার অভিজ্ঞতা থেকে আগামী 2024-এর এই ভোটে তাকে ভোট দেবে। দেবে কি দেবে না সেটা মানুষ ঠিক করবে। আসলে আদানি আম্বানিদের সঙ্গে যে গোপন আঁতাত সারা ভারতবর্ষে, এই যে বন্দে ভারতের নাম করে এখন বন্ডে ভারত করেছেন, সেই বন্ডে কত টাকা নিয়েছেন এটা খোলসা হয়ে যাওয়ার পরে এখন দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে গেছে। এখন বেড়াল ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়েছে, এখন উলট পুরাণ গাইছে। এখন ওই যখন মানুষ ভয় পায়, যখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়, তখন বেসুরো গান গায়। এখন রাহুল গান্ধীর নাম করে এসব বলার চেষ্টা করছে। কংগ্রেস এবং দুর্নীতি এটা সমার্থক শব্দ। কংগ্রেসের ইতিহাস ভারতবর্ষে কয়েকটা শিল্পপতি পরিবারের বেড়ে ওঠার ইতিহাস। কংগ্রেসের ইতিহাস বৈষম্যের ইতিহাস, স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক সমস্ত ব্যবস্থাকে লোপ করে সমান্তরাল অর্থনীতি যারা চালিয়ে নিয়ে যেতে চায় এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিতে, ভারতবর্ষের নির্বাচনে যারা কালো টাকার প্রবেশকে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে গেছে সেই কংগ্রেস, তাদের অন্তত দুর্নীতি নিয়ে বা প্রধানমন্ত্রীর আক্রমণ নিয়ে কিংবা নরেন্দ্র মোদীর এই চোখে চোখ রেখে সরাসরি প্রশ্ন করাকে উত্তর না দিয়ে এই টুইট যেটা করছেন এটাকে মানুষ গ্রহণ করবে না।